پیش خدمت ہے سلسلہ وار ناول وہ ایک پری ہے، تحریر ریحانہ امجد بخاری، قسط نمبر 29۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ آثار کیسے ہیں؟ بہت اچھا بھلا چھوڑا تھا، اب بیمار کیسے ہیں؟ شاہد حیرت سے منہ پھاڑے دیکھ رہا تھا۔ اذان پر جمی ہوئی اس کی آنکھوں میں ایک خاموش سوال مچل رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو، اذان صاحب، آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے آپ؟ وہ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو اذان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا، تمہارے پاس سن کرنے والا انجیکشن تو ہوگا؟ جی بالکل ہے، مگر کرنا کیا ہے؟ شاہد نے سوال کیا تو اذان سنجیدگی سے بولا، تو پھر جلدی سے لے کر آؤ، کرنا کیا ہے یہ بعد میں بتاتا ہوں۔ چند ہی لمحوں کے بعد شاہد واپس نمودار ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چوکور برتن تھا جو ایک نظر دیکھنے میں اسٹیل کا ڈونگا دکھائی دے رہا تھا۔ برتن کے اندر سرنج، کینچی، نشتر، بینڈیج کی پٹی، انجیکشن اور اسی طرح کے دیگر لوازمات نظر آ رہے تھے۔ مریض کہاں ہے اور مسئلہ کیا ہے اذان صاحب؟ کچھ تو بتائیں۔ شاہد نے وہ ڈونگا نما برتن اسٹریچر پر رکھ کر دریافت کیا۔ مریض تمہارے سامنے کھڑا ہے، سرنج اٹھاؤ اور یہ انجیکشن یہاں میری پیشانی پر لگاؤ۔ اذان نے اپنی پیشانی پر انگلی مارتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، جس کے رد عمل میں شاہد کا منہ حیرت سے کھل گیا اور اس کی سوالیہ آنکھیں اذان کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھیں۔ میں پاگل نہیں ہوا، جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری اور مکمل ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ اٹھاؤ سرنج اور انجیکشن لگاؤ۔ اذان نے شاہد کے تاثرات کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے اصرار کیا۔ لیکن اذان صاحب، شاہد نے ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن اذان اس کی بات کاٹتے ہوئے سختی سے بولا، لیکن کچھ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں سنجیدہ ہوں۔ شاہد نے اپنی حیرت بھری آخری نظر اذان کے چہرے پر ڈالی، پھر خاموشی سے سرنج اٹھا کر انجیکشن بھرنے لگا۔ چند ہی لمحوں کے بعد وہ انجیکشن اذان کی پیشانی کے داہنے حصے میں انجیکٹ ہو چکا تھا، لیکن اس کے نتیجے میں جو ہوا وہ حیرت انگیز تھا۔ اذان کی پیشانی پر ایک بڑا سا گومڑ نمودار ہو گیا تھا، اور یہ آلو نما گومڑ یقیناً پیشانی کی اوپری جلد میں انجیکٹ ہونے والے انجیکشن کا کمال تھا۔ اب کیا کروں؟ شاہد نے جیسے بے چارگی سے سوال کیا۔ اب نشتر اٹھاؤ اور پیشانی پر یہاں کٹ لگاؤ۔ اذان نے گومڑ کو ٹٹولتے ہوئے بدستور سنجیدگی سے اگلا حکم جاری کیا۔ اس مرتبہ شاہد نے کوئی اور سوال نہیں کیا تھا۔ شاید اس نے یہی سوچا ہوگا کہ بھاڑ میں جائے، مجھے کیا۔ اس نے خاموشی سے نشتر اٹھایا اور گومڑ پر رکھ کر ہلکا سا پش کیا۔ پیشانی پر زخم نمودار ہو گیا اور اس میں سے بھل بھل خون بہنے لگا، جو اس کی داہنی آنکھ کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک لکیر کی شکل میں گال تک پہنچا اور پھر قطروں کی شکل میں نیچے ٹپکنے لگا۔ شاہد نے کاٹن کی مدد سے خون صاف کیا، پھر کیا، لیکن خون کا اخراج ختم نہ ہو سکا۔ اس نے پریشانی سے زخم کا جائزہ لیا، پھر سرسراتی ہوئی آواز نے گویا ہوا، اذان صاحب، زخم زیادہ گہرا لگ گیا ہے، سٹیچز لگانے پڑیں گے۔ نہیں یار، سٹیچز لگوائے تو نشان نہیں جائے گا، کچھ اور بندوبست کرو، اذان نے جھلا کر کہا تو شاہد حرکت میں آ گیا۔ اس نے ڈونگے میں سے ایک بوتل اٹھائی اور اس میں سے وہ دوا، جو غالباً اسپرٹ تھا، کی مدد سے کاٹن بھگو کر زخم کو اچھی طرح صاف کرنے لگا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد نہ صرف وہ اس کے زخم کی بینڈیج کر چکا تھا، بلکہ دیگر ادویات بھی فراہم کر چکا تھا۔ اذان اس سے مصافحہ کر کے رخصت ہونے لگا تو وہ بولا، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی اذان صاحب۔ اذان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کی ایک باریک لکیر کھینچ گئی۔ وہ خوش دلی سے شاہد کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے گویا ہوا، بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ایک بات طے ہے کہ تم نے میرا بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ یار۔ اذان لمبے لمبے ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا اور شاہد وہیں کھڑا حیرت بھری نظروں سے دروازے کو تکتا رہ گیا۔ دیے منڈیر پہ رکھاتے ہیں ہم ہر شام، نہ جانے کیوں، شاید اس کے لوٹ آنے کا کچھ امکان ابھی باقی ہے، راتیں اس کے ہجر میں اب بھی نزع کے عالم میں کٹتی ہیں، دل میں ویسی ہی وحشت ہے، تن میں جان ابھی باقی ہے۔
पेपर चेक करते करते उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। पेन टेबल पर रखने के बाद कुर्सी की पुश से टेक लगाकर उसने अपने चकराते हुए जहन को संभाला देने की कोशिश की। कुछ देर गहरी गहरी सांसें लेकर उसने अपनी हालत को एतदाल पर लाना चाहा, लेकिन नाकाम रही। दिमाग था कि किसी लट्टू की तरह घूमे चला जा रहा था। स्कूल से आने के बाद मामूल के मुताबिक उसने खाना तैयार किया, दस्तरखान लगाया, फिर अम्मी के साथ बैठकर इश्तिहा के मुताबिक खाया भी था। उसके बाद वो अपने कमरे में आ गई और तब से लेकर अब तक मुसलसल पेपर्स चेक कर रही थी। तबीयत तो काफी दिन से नासाज थी, लेकिन उसने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। मगर आज उसे अपना वजूद मिट्टी होता महसूस हो रहा था। वो बेहद कमजोरी महसूस कर रही थी। स्कूल की जाब में उसने खुद को गुम कर लिया था, मसरूफ कर लिया था। वो चाहती थी कि बेकार की सोचों के लिए उसे वक्त ही ना मिले, लेकिन सोचों के बेलगाम घोड़े बिना एड़ लगाए दौड़ने पर आते तो दौड़े ही चले जाते, और वो सोचों के इन घोड़ों पर सवार होकर पता नहीं कहां कहां ख्वार होती फिरती, थक कर हलकान हो जाती, लेकिन सोच का यह सफर अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच पाता था। माजी की हसीन यादें, हाल की तलखियां और मुस्तकबिल के अंदेशे जब मिलकर उसे अपने हिसार में लेते तो वो फड़फड़ा कर रह जाती। इस हिसार को तोड़कर वो भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई राह फरार दिखाई न देती। वो इन यादों, तलखियों और अंदेशों से लड़ लड़ कर थकन से चूर हो जाती। सांस फूल जाना, वक्त बेवक्त बेतहाशा खांसी का छिड़ जाना, खांसते खांसते थूकना और फिर थूक में खून आना आज से नहीं, पिछले काफी अरसे से था। तबीयत ज्यादा बिगड़ती तो डॉक्टर के पास जाना उसकी मजबूरी बन जाती, लेकिन दवा बाकायदगी से इस्तेमाल करना तो उसकी मजबूरी नहीं थी। एक दो दिन वो इस्तेमाल करने के बाद जब तबीयत संभल जाती तो वो दवा को कहीं रख कर भूल जाती, क्योंकि वो जानती थी कि उसके मर्ज का इलाज डॉक्टरों के पास था ही नहीं। उसकी बीमारी जिस्म की नहीं, रूह की बीमारी थी, और मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की बहरहाल नहीं की थी कि वो जिस्मानी इलाज के साथ साथ रूह का इलाज भी कर सके। रूह के जख्म दिखाई नहीं देते, सिर्फ महसूस किए जा सकते थे। उसने पीपड़ियां जमे होठों पर जबान फेरी और फिर लड़खड़ाते कदमों से उठकर पानी पीने के इरादे से किचन की तरफ जाने लगी। बदिक्कत तमाम वो किचन में पहुंची, तबीयत थी कि संभलने में नहीं आ रही थी। सांस सीने में घुट कर रह गया था, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था, और अब वो बेदर्दी से उसे मसले चला जा रहा था। उसने गिलास उठाया, कपकपाते हाथों से उसमें पानी उंडेला और पीने के लिए ऊपर उठाया, लेकिन गिलास में मौजूद पानी की सतह पर लहराता मुस्कुराता हुआ वो चेहरा उसके सामने आ गया। दिल में एक हूक सी उठी, दिमाग तेजी के साथ चकराया और उसके होंठों से एक सिसकी सी आजाद हुई। फरजान। साथ ही वो धड़ाम से जमीन पर गिरी और दुनिया व माफिया से बेखबर हो गई। ठीक उसी लम्हे ज़किया बेगम किचन में दाखिल हुई थी। यह मंजर देखकर मारे घबराहट के वो बेख्तियार चीख उठी, ज़ारा। कुव्वते फिक्र जिसमें घट जाए, जहन तारीकियों में बट जाए, दिल गुबारे अलम में अट जाए, आदमी जिंदगी से कट जाए, ऐसी दीवानगी से क्या हासिल, इस गमे आशिकी से क्या हासिल। वो खामोश बैठा चाय के कप की जानिब मुतवज्जा था और कप में मौजूद चाय की सतह को घूरे जा रहा था। इर्द गिर्द बिखरे हुए फूल, सरसब्ज घास और छोटे बड़े अनवाओ अकसाम के पौधे फरहत बख्श हवा का सहारा लेकर खुशी से नाच रहे थे, झूम रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर सन्नाटे का राज था। खैरियत तो है फरजान? आज बड़े खामोश और गुमसुम से दिखाई दे रहे हो। लान में बिछी कुर्सियों में से टेबल की दूसरी जानिब फरजान के मुकाबले एक कुर्सी पर विराजमान फरियाल ने फरजान को मुखातिब किया। लहजे में हल्की सी परेशानी और इस्तफसार था। फरजान ने चौंक कर उसकी जानिब देखा, जैसे उसकी आवाज ने उसे गहरी नींद से बेदार कर दिया हो। और शायद था भी ऐसा ही, क्योंकि आज पार्क में जाने, वापस आकर नाश्ता करने, फिर यहाँ आकर लान में बैठने तक वो मुसलसल एक तनवीमी कैफियत का शिकार था।
जिसे फरियाल खासी देर से नोट कर रही थी और आखिरकार उसने पूछ ही लिया था। फरजान ने चंद लम्हे गायब दिमागी किसी कैफियत में फरियाल के चेहरे पर नजरें जमाए रखी, फिर एक तवील सांस लेने के बाद अपने मखसूस ठहरे हुए लहजे में गोया हुआ। कहानी अभी बाकी है, फिर मिलते हैं अगली किस्त में, सिर्फ दास्तान कदा पर।